اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ رانا محبوب عالم آپ سے لیگل ایکسپلورر میں مخاطب ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع گفٹ کے حوالے سے ہے اور کنکرنٹ فائنڈنگ، یعنی کہ دو نچلی عدالتوں کے متفقہ فیصلے یعنی کہ ہم آہنگ فیصلے کے حوالے سے ہے کہ گفٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے، زبانی گفٹ کی اور اس کی یادداشت کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے بعد کنکرنٹ فائنڈنگ آف دی کورٹس اگر ہو تو پھر اس میں ہائی کورٹ مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ یہ ججمنٹ 2024 SCMR 1649 پیج پہ شائع ہوئی ہے، اور اس ججمنٹ میں ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کو 1962 میں زبانی ہبہ کر دیا، یعنی اورل گفٹ کی بنیاد پہ ایک گفٹ کر دیا، ایک پراپرٹی گفٹ کر دی، اور بعد ازاں اس گفٹ کی یادداشت میمورینڈم آف گفٹ اورل گفٹ جو ہے وہ 1974 میں تحریر کر دی گئی۔ جب یہ چیزیں تحریر ہو گئی تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب یہ شخص جس نے گفٹ کی تھی پراپرٹی فوت ہوا، تو اس کے لیگل ہیئر میں سے ایک شخص نے اس گفٹ کو چیلنج کر دیا آن دا بیسس آف فراڈ اینڈ فیبریکیشن۔ جب اس کو چیلنج کر دیا گیا تو اس گفٹ کی اس میمورینڈم کی کینسلیشن اور ڈکلیریشن فائل ہوئی۔ تو اس میں ایشو فریم ہوئے، جب ایشو فریم ہوئے شہادتیں ہوئی، اور شہادتوں کے درمیان ایک لیٹر جو پرنسپل کا تھا، جو اس پراپرٹی کے اوریجنل اونر کا تھا، پریڈیسیسر کا تھا، وہ منظر عام پہ آیا اور اس شہادت کا حصہ بنا کہ یہ پریڈیسیسر نے 1974-75 میں ایک خط سوسائٹی کو لکھا اور اس میں کہا کہ یہ پراپرٹی میں نے اپنے اس بیٹے کے نام گفٹ کر دی ہے اور یہ پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر کر دی جائے۔ جب یہ خط منظر عام پر آیا تو اس خط کی شہادتی قدر موجود تھی، تو ان ساری شہادتوں کو دیکھتے ہوئے اس سول کورٹ نے اس دعوے کو جو کینسلیشن آف میمورینڈم آف اورل گفٹ تھا اس کو کینسل کر دیا، اس کو خارج کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ جب اس دعوے کو ڈسمس کیا تو جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا وہ اس کی اپیل میں ڈسٹرکٹ کورٹ چلا گیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس پارٹیز کو سننے کے بعد اس نے بھی اس دعوے کو خارج کر دیا، اسے اپیل کو خارج کر دیا۔ جب سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی عدالت نے ایک ہی فیصلہ دیا تو اس فیصلے کو ہم قانون کی نظر میں کنکرنٹ فائنڈنگ آف فیکٹ اینڈ لا کہتے ہیں۔ اس فیصلے کے اگینسٹ ہائی کورٹ کے پاس بہت محدود اختیارات رہتے ہیں۔ کنکرنٹ فائنڈنگ کے اگینسٹ ہائی کورٹ کے پاس محدود اختیارات ہیں، اور وہ صرف اس وقت انٹرفیرنس اس فیصلے میں کر سکتی ہے جب یہ فیصلہ نان ریڈنگ آف ایویڈنس یا مس ریڈنگ آف ایویڈنس پہ ہوگا۔ ادروائز ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کنکرنٹ فائنڈنگ میں انٹرفیرنس کرے۔ تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جس وقت یہ گفٹ ہوا ہے 1962 میں، اور اس کی میمورینڈم آف اورل گفٹ جو تحریر ہوئی وہ 1974 میں تحریر ہوئی، اور 1947 میں ہی ایک خط اس کے بعد، اور 1945 کو ایک خط پریڈیسیسر نے سوسائٹی کے نام لکھا، اور یہ خط اس اورل گفٹ کی اور اس میمورینڈم کی اکنالجمنٹ تھی۔ جب اس کی اکنالجمنٹ آ گئی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ گفٹ درست تھا، نہ اس دعوے میں اس گفٹ کو جو 1962 میں ہوا تھا اس کو چیلنج کیا گیا، اور نہ اس خط کو جو پریڈیسیسر نے سوسائٹی کے نام کیا تھا
उसको चैलेंज किया गया और वो प्रॉपर्टी 1975 में उस शख्स के नाम ट्रांसफ़र हो गई जिसको गिफ्ट किया गया था। इन दोनों चीज़ों को गिफ्ट में चैलेंज नहीं किया गया, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ ओरल गिफ्ट को चैलेंज किया गया, उसकी कैंसिलेशन सीक की गई थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो ख़त थे जो उस प्रेडिसेसर ने लिखे कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने फ़लाँ शख्स के नाम ओरल गिफ्ट कर दी है और इसकी मेमोरेंडम ऑफ ओरल गिफ्ट भी तहरीर हो चुकी है, तो ये प्रॉपर्टी उस शख्स के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये प्रॉपर्टी उस शख्स के नाम ट्रांसफ़र हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये सिविल कोर्ट ने एविडेंस को अच्छी तरह अप्रिशिएट किया और उसको बेहतरीन अंदाज में परख कर उसका फ़ैसला किया और इस दावे को खारिज किया, डिसमिस किया। तो इसकी जब अपील फाइल हुई तो अपील भी दुरुस्त अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस पे वो भी खारिज हो गई। अब हाई कोर्ट के पास महदूद अख्तियार थे कि वो सिर्फ नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस देखता और मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस देखता। वो इन अख्तियारात में इन दो निचली अदालतों की कंकरेंट फाइंडिंग में मदाखलत का मजाज नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें हाई कोर्ट ने उस अपील के अगेंस्ट रिवीजन में हाई कोर्ट ने अपने रिविजनल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए दोनों निचली अदालतों के फैसले को सेट असाइड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उसके फैसले को ख़त्म करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट का, फर्स्ट एपलेट कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त है, उसको बरकरार रखा जाएगा, जो गिफ्ट हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। तो लिहाजा इसमें जो हमें प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले डाउन किया और जो इसकी हमें समझ जो महसूस हुई वो ये है कि जब गिफ्ट किया गया हो और उस गिफ्ट को वैलिडेशन इस चीज़ से मिल गई हो कि इसकी बाद में भी गिफ्ट करने वाला शख्स उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसको डिनाई नहीं कर रहा और प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो भी उस वक्त डिलीवर हो गई जिसको ये गिफ्ट किया था, तो फिर ये प्रॉपर्टी दुरुस्त तौर पर गिफ्ट हुई और दोनों कोर्ट्स के फैसले को जो कंकरेंट फाइंडिंग थी उसमें हाई कोर्ट ने जो इंटरफेरेंस किया वो दुरुस्त नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये गिफ्ट दुरुस्त है, सिविल कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त है, हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो इस गिफ्ट जो इस जजमेंट में हमें ये मालूम हुआ कि गिफ्ट इतना कमज़ोर और नामकूल किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये जालसाजी पे, फ्रॉड पे और फैब्रिकेशन पे मबनी ना हो। इस गिफ्ट को की एक्नॉलेजमेंट हो। जब ये गिफ्ट दुरुस्त तौर पर इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे किए गए हों तो फिर ये वैलिड है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है वो दुरुस्त है। तो और दूसरा इसमें ये कहा गया कि कंकरेंट फाइंडिंग में हाई कोर्ट के पास महदूद अख्तियारात हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था और इसमें हमने कानून की बेहतरीन तशरीह करने की कोशिश की है। हमारा अपने देखने वालों के से ये अपील है कि अगर आपको हमारी वीडियो दुरुस्त ठीक लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।